बाबा जी, मेरा भजन सिमरन नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं, दया करिए। बेटा, हमने कभी भी नहीं ये देखना कि बन रहा है या नहीं बन रहा, परखों में नहीं पड़ना। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी है। हमारे बस की बात नहीं है। हमने तो सिर्फ हुक्म मान के भजन सिमरन करना है। हमने अपना बर्तन साफ रखना है। बर्तन साफ होगा, भरने की जिम्मेवारी मालिक की है। अपनी तरफ से मेहनत करो, बर्तन साफ रखो, बाकी मालिक करेगा। बाबा जी, मेरा दूसरा सवाल है। बाबा जी, आपको सब कुछ पता है। मेरी एक दुविधा है, मुझे क्या करना चाहिए, सही रास्ता दिखाइए आप मुझे। बेटा, हर एक जितनी भी आत्माएं हैं ना, वो अपनी किस्मत साथ लेके आती हैं। माँ बाप बनकर हमारी एक जिम्मेवारी है कि हम उनकी सही नींव रखें और घर में प्रेम और प्यार की अवस्था बनाएं। इसलिए हम अपनी जिम्मेवारी निभाएं, बाकी जो किस्मत में लिखा होगा वैसे होगा बेटा। ठीक है? बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमने ऐसा सुना है कि जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें आगे कर्म जन्म मिलता है। और मतलब हमने ये भी सुना है कि कर्म प्रधान है, वो कर्म प्रधान, हाँ, गीता में कर्म लिखा प्रधान है। है। और ये भी सुना है कि जहाँ आसा तहाँ बासा, मतलब हमारे पूरे जीवन में तो कर्म खराब है। हाँ, और हमने आखिरी टाइम सोचा कि हमारा जन्म ऐसी जगह हो, तो क्या ऐसा होता है? बेटा, वैसे तो ऐसी सोच ही नहीं होगी आखिरी वक्त। अगर सारी उम्र आप दुनिया में फंसे रहे हैं तो आखिरी वक्त भी दुनिया का ध्यान आएगा बेटा। सो ऐसे सोचना कि ये आखिरी वक्त मैं अपनी सोच को बदल लूंगा, कहाँ से बदल, सारी उम्र नहीं बदल पाए तो आखिरी वक्त कहाँ से बदल लेंगे आप। तो बेटा, सब कुछ कर्मों के ऊपर निर्भर है। कर्मों ने हमें एक मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया। अब वो आपके ऊपर मुनस्सर है। आप सही रास्ता भी अपना सकते हो, गलत भी अपना सकते हो। सही अपनाएंगे, कर्म खत्म हो जाएगा, आपका बोझ हल्का हो जाएगा। गलत अपनाएंगे, बोझ और बढ़ेगा। बाबा जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम कुछ भी काम करते हैं उसके बारे में हमें पता नहीं होता ये सही है या गलत है, तो बोलते हैं कि मन हमेशा गलत रास्ते पे ले जाता है। तो हमें ये कैसा पता चले कि ये हमारा मन ने डिसाइड किया है और ये हमारे दिल ने डिसाइड किया है? बेटा देखो, मालिक ने साथ में अगर मन दिया है तो विवेक भी दी है बेटा। ठीक है ना? मन प्रभावित है। प्रभाव किसने डाले हैं? हमने डाले हैं। अब सारी हमने पहले जन्मों में या इस जन्म में अगर गलत प्रभाव डाले हुए हैं तभी तो मन ऐसे करेगा ना। अब मन अपनी आदत से मजबूर है, मगर हमने विवेक इस्तेमाल करनी है, सोचना है कि सही क्या है, गलत क्या है। देखो बेटा, मन काबू में होगा तो उससे बेहतर मित्र नहीं हो सकता। मन बेकाबू है तो उससे बड़ा दुश्मन भी नहीं हो सकता। तो अब ये आपके ऊपर मुनस्सिर है कि आप मन की बागडोर अपने हाथ में रखते हो या मन की गुलामी करोगे सारी उम्र। बाबा जी, दया मेहर करना और नामदान की कोशिश। बाबा जी, आपने एक प्रॉमिस किया था कि अपने आप से कि आपने मीडिया और सोशल मीडिया में नहीं आना, पर आप संगत के लिए उसमें आए। और ऐसे कौन से प्रॉमिस हैं जो आपने किए हैं? आप क्यों सुनना चाहोगे? हाँ, सुनना चाहने हाँ। वाले। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि नेवर से नेवर, कि कभी भी ये मत कहें कि, अब ये तो एक मजाक ही हो गया ना, क्योंकि इंसान तो बड़ी प्लानिंग करता है मगर हमें उसकी प्लानिंग का मालूम नहीं होता है। सो बजाय इसके कि हम अपनी प्लानिंग करें, बेहतर यही है कि उसके हुक्म, उसकी रजा में रहें। दया मेहर करना, नामदान की बख्शिश करना। बाबा जी, मेरे पापा जी बहुत शराब पींदे जी, ते घरे इस वास्ते लड़ाई भी बहुत लगदी है। पैसे की कमी भी करके लड़ाई भी लाती है, ते मम्मी उस करके बहुत परेशान आंदे। नहीं, ठीक है बेटा, परेशानी दी तो गल ही है, मगर बेटा देखो, लड़ाई झगड़े नाल कोई चीज़ हल होਊਗੀ बेटा? गिले शिकवियां दे नाल
ਬੇਟਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ 10% ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਮੋਸਟਲੀ ਐਵਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 90% ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਨਸਾਨ ਬਸ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ। ਬਾਬੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਦਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨਾ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਉਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚੱਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਵਲਾਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਟਿਕਾਓ ਆਊਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਆਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਭੇਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਭੇਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ। ਬਈ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀ, 32 ਸਾਲ ਦੀ, 28 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਪਾਇਆ? ਦੁੱਖ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰਥ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭਲਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਆਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮੀ ਆਵਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਕਮੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਆਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਭਾਲ ਸਿਰਫ ਮਾਲਿਕ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਦੋਨਾਂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ। ਤੇਤੀ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੀ ਉਗਨਾ ਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਬੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੂਲ
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਅਸੂਲ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕਾ ਲਾਜ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। बेटा ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਸਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਬੇਟਾ ਉਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਸੂਲ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਚਾਹਤੀ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਧੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਸ ਅਸੂਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ ਮਾਲਕਾ। ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ, ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਸ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਝ ਵੱਧਦਾ ਹੈਗਾ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। बाबा जी, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरे को आपके पास खड़ने का मौका मिलेगा। बाबा जी, जो प्यार आपने बख्शा सी, वैसा ही प्यार फिर से कर दो बाबा जी, और सब ठीक। और मेरा भजन सिमरन खूब कराओ, और मेरे को जब लेके जाना तो बता, 1-2 दिन पहले बता देना। नहीं ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਓ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? अच्छा, शुक्र है बाबा जी, सबको दिया मेहर बनाना और बर्बाद। ਰਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਡ ਭਰੀ ਬੈਠਾ ਮਾਲਕਾ। ਬੇਟਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ? ਕੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਦੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੋ, ਸਿੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਾਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਿਕ ਸਾਥ ਦੇਊਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਨਾ ਜਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਿ ਜਿਸਮ ਕੀ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ? ਜਿਸਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਸੁਆਹ ਨੇ ਸੁਆਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਕਦਰ ਜਿਸਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਦਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓ, ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਾਲਕਾ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। बाबू जी, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना, बीच में आधा छोड़ देता हूँ। ऑलमोस्ट काम बीच में आधे छोड़ देता हूँ, तो घर वाले भी बोलते हैं, फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तेरा कोई स्टैंड नहीं है, तो आगे कुछ नहीं कर पाएगा। फिर बाबू जी मतलब अंदर से नेगेटिविटी आ जाती है। पहले तो जोश होता है कि ये करूँगा, फिर बाद में धीरे धीरे ही हो जाता है कि ये नहीं हो पाएगा मेरे से काम। नहीं बेटा, देखो पहले चुनो कौन सा काम करना है, सोच विचार करो और फिर मेहनत करो बेटा। हम उसका नतीजा देखना शुरू कर देते हैं। अब नतीजा मिलेगा
किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को बाद में मिलता है, मगर बीच में ही छोड़ के चले जाओगे तो कहाँ से नतीजा मिलेगा। सो इसलिए चुन के फिर मेहनत करो, ठीक है ना, उसको पूरा करो, बीच में मत छोड़े। नतीजा मिलेगा जब आप उस काम को पूरा करेंगे ना, उस कार्य को पूरा करेंगे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਦਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਬਣਨਗੇ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਨੇ ਕਰਮ ਹੀ ਬਣਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੋਝ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਬੋਝ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜੇ ਕੋਈ 40-50 ਕਿਲੋ ਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। बाबा जी आप मेरे सारे सवाल जानते हो, बस मैं उस घड़ी उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब आप मुझे उनका जवाब दोगे। मैं तो देना ही नहीं जवाब। कोई गल नहीं बाबा जी, वो पल तक कभी आएगा ना, नहीं आएगा। बेटा देखो, जवाब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਪਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਆ ਗਈ। ਮਗਰ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਾ, ਸੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਬਿਲੀਵਿੰਗ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਕਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਥੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਪਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੰਡ ਕੇ ਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਹਿੰਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਗਵਾਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਾਇਓ ਬੇਟਾ। ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਕਦਰ ਕਰੋ, ਪਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਔਰ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਜੋ ਕਦਰ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਬੇਟਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, बस अपना आशीर्वाद बख्शना। बाबा जी जो मैं काम नहीं करना चाहता वो काम हो जाता है, मैं जानता हूँ गलत है मगर वो हो जाता है उससे। मैं मानता हूँ बेटा, मन में हर एक इंसान कोई इतना ताकतवर नहीं है, हमारे में कमज़ोरियाँ भी हैं और कई बारी मन के अधीन होके हम कई काम करते हैं बेटा।
मगर साथ में हमें सोचना भी तो चाहिए ना। जी बाबा जी, सोचता हूँ मैं बहुत, तब भी मुझे गलत हो जाता है। नहीं बेटा देखो, आप कभी ऐसी नौकरी करोगे जहां तनख्वाह नहीं मिलेगी। हम कभी ऐसा कारोबार शुरू करेंगे जहां पहले से मालूम है कि इसमें नुकसान ही नुकसान है बेटा। तो अगर मालिक ने विवेक दिया है तो हमें विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए ना, थोड़ा सा बैलेंस रखें। मैं नहीं कहता कि एक दिन में सारा कुछ बदल जाएगा। जैसे गाड़ी एक बारी रफ्तार में चली जाए, पहले उसको आहिस्ता करना पड़ता है, फिर उसको रोकते हैं, फिर उसको मोड़ते हैं। तो वैसे ही जिंदगी में ये नहीं हो सकता कि एकदम सब कुछ बदल जाए। पहले समझो, ठीक है ना, रफ्तार आहिस्ता करो, फिर गाड़ी को रोको और फिर उसको मोड़ेंगे। जी बाबा जी। तो भाई मेरा पहला सवाल है ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਕਿਸਮਤ, ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੂਗਾ, ਕਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ बड़े खुले हाथ से नाल ते होगा। बाबा जी मैं इस लायक तो नहीं हूँ मैं आपसे कुछ पूछ सकूं? जी बाबा जी इस लायक नहीं हूँ मैं आपसे कुछ सवाल कर सकूं? बेटा लायक कोई भी नहीं है। बाबा जी जैसे माली पौधा लगाता है, वो बोल बड़ा नाजुक होता सी और उसको डंडी लगा देते हैं जी, वो सीधा हो जाता है। तो इस प्रकार ही बच्चे होते हैं, बच्चों को अगर बचपन से सत्संग घर लेकर आए, वो फिर भी अच्छे काम ना कर सके तो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं। फिर माँ बाप क्या करे बाबा जी? नहीं बेटा ऐसे नहीं सोचना चाहिए। देखो जैसे जैसे बच्चे बेटा बड़े होते हैं ना, कभी कभी अपनी मनमर्जी करते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। आपने गिले शिकवे नहीं करने, आप तो अपनी जिम्मेवारी निभाए, प्रेम और प्यार से चले। देखो बच्चे बड़े होके ना थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मगर हर वक्त उनको ना मन में माँ बाप का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, और आगे जाकर वो यही देखेंगे कि माँ बाप को सहारा कहाँ से मिला, माँ बाप को तसल्ली कहाँ से मिली, और उसी चीज़ के ऊपर मुड़ के आएंगे। तो इसलिए आप मत गिले शिकवे करें, आप तो उससे प्यार से चलें, इतना उनको प्यार दें कि अपने आप वो मजबूर हो जाएं सोचने के ऊपर कि माँ को इतनी ताकत और ये सहारा कहाँ से मिल रहा है। बाबा जी हिम्मत देना। कोई ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀ ਕਰੀਏ? बेटा देखो जिस दौर चो भी आप गुजर रहे हैं ना, अपने कर्मां दा हिसाब किताब है। इंसान दा दायरा बहुत छोटा है बेटा। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਹੈ। ਮਨ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਹ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਿਰਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। मेरी पानी च रहने ताकत बख्शना। बाबा जी, my first question is कि
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਬਿਟਰੇਡ ਅਸ ਫॉर नो ਰੀਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਥ ਤੋਂ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਰਾਜ਼ੂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁੱਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਨੀਆ ਬੇਟਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਸਵਾਰਥੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬੇਟਾ। ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ ਬੇਟਾ। ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ। ਦੂਜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗਾੜੀਏ। बाबा जी बड़ा टाइम हो गया नामदान लिया, भजन ते ना मन करता है ना आज तक भजन किया है। हुण ए दया करो कि मैं भजन सिमरन करा किसी। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। मन बैठती ही नहीं बाबा जी, मैं इन्नी दया करो मैं कम बैठा तो सही। ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਦਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਨਾ। नहीं बैठी मैं कदे आज तक किस ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ। ਪਿੱਛਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਗਾ ਦੇਖੋ। ਕਹੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਠੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 5-5 ਮਿੰਟ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। बाबा जी एक मेरा भतीजा है, वो अपने रास्ते तो भटक गया है, गलत रास्ते से चल गया, अपनी सारी खानदानी जायदाद भी खत्म करती है। उसके उत्ते बाबा जी दया करो। उसते ਬੇਟਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਓ। बाबा जी एक मेरे मन च ख्याल आंदा है, ऐसे झाड़ू पोछा लगाने आ ना, चीटियां मार जांदियां ने, कई बार चूही आ जांदी साडे घर, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਣੇ ਆ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ? ਬੇਟਾ ਕਰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਕਈ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਦਾ ਬੋਝ ਆਪਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੱਖੀ ਮੱਛਰ ਤੇ ਮਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਫੀ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਆਪਣਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਫੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਇਸ ਘੜੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਨਾਮਦਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਲ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ? ਹੈ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਸਿਸਟਰਸ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓ। ਬੇਟਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੱਸੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਸ ਰੋਈ ਜਾਈਏ, ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਰੋਣ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਚਾਹਤ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਦਮ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਗੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾ ਲਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟਾ। ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਈ ਬੇਟਾ। ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਕਰੀਏ, ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਆਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਨ ਝੁਕਣਾ ਸਿੱਖੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਆਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੇਵਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਕਰੀਏ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੂਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਬੇਟਾ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜੀਏ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜੀਏ ਬੇਟਾ। ਰਾਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 11 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ। ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗੂ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਐਟ ਦਾ ਸਪੌਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਰਜਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਕਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ।
ਬਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 5:45 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਸੁਪਨਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਰਥਡੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੇਮ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਬੇਟਾ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਪਰਖ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਬਈ ਆ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਨੀ ਆਪਣੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜਾਇਓ ਸਤਸੰਗ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੱਸੇ। ਬੇਟਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਕਮੀ ਆਮਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁਕਮੀ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਮੂਰਖ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਏ ਬੇਟਾ। ਜਿੱਦਣ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਇਆ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ PR ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਟ ਜੋ ਭਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਟਫ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਬੋਝ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸੋਚਾਂ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਹੈ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੇ ਵਕਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰਤਾ ਵਧਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਜੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1984 ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਤ ਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਪਲ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਕਢਾਇਓ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਤੜਫ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀਆਂ ਕਰਨ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰੋਕਦਾ। ਬੇਟਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਟਖਟਾਈਏ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਚ ਨਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਵੇ ਮਨ ਨੇ ਨਾਚ ਨਚਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ,
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਥ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, 24 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਈਏ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਈਏ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਦਈਏ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖੇਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਓਗੇ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਖੇਲਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਉਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੇਟਾ, ਅਨਹੋਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਨਹੋਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੀ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਏ ਫਿਰ? ਬੇਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੌਸਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਜੂਗਾ। ਗਰਮੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਸਰਦੀ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੱਖੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾਂ, ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਟੇ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੁੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕਾਂਟੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ सिमरन ਕਰਨ ਚ ਪੂਰੀ मदद कर। थैंक यू बाबा जी, आज आपने मेरे को आपके साथ बात करने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ मैं। थैंक यू सो मच बाबा जी। मेरी कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक 2-3 बेनती हैं। एक तो बाबा जी जब हम यहाँ ब्यास में होते हैं और आइज़ क्लोज करते हैं तो आपको सामने पाते हैं, और अब हम घर जाएंगे तो आप प्लीज़ ये दया मेर बनाना कि आप सेम जब हम आइज़ बंद करें तो आप सेम वैसे ही हमारे सामने खड़े होना। ये दया मेरा हम पे जरूर बनाना बाबा जी। बेटा जरा ध्यान है ना बेटा, वो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है? और ना ही ध्यान का ताल्लुक देखने के साथ है या कितने बार या कितने नज़दीक से देखा है। ध्यान का ताल्लुक है मन की एकाग्रता के साथ बेटा। जैसे जैसे मन में एकाग्रता आएगी तब ध्यान आएगा, नहीं तो ध्यान टिक नहीं पाता। ठीक है बाबा जी। बाबा जी नामदान क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। कपड़े पाने क्यों जरूरी है? नहीं मतलब कि नहीं दस मैनू कपड़े पाने क्यों जरूरी है? शरीर ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਜੀ। हैं शरीर ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ। बेटा देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि साडा तरीका सही है और दूजियां दा गलत है। मकसद है कि मालिक नाल रिश्ता जोड़ना बेटा, जिवें मर्जी जोड़ो तुसी। आपां ओहदी याद विच बैठना, ओहदा शुक्र करना है। हुण जे तुसी समझदे हो कि तुहाडे कोल इस तो कोई आसान तरीका हैगा तो बड़ी खुशी नाल करो, मैं नहीं रोकूंगा बेटा, मगर मालिक नाल रिश्ता जरूर जोड़ना है बेटा। नहीं बाबा जी मैं मैਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਔਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਵਿਦਾਊਟ ਨਾਮਦਾਨ ਤੇ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ। हाँ नहीं वो नहीं करनी चाहिए, विदाउट नामदान मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए बेटा। बथेरे उतार चढ़ाव होंगे, इंसान फिर डर जाता बेटा। मगर जे समझ के आप सारा कुछ समझाया जाए, पता होवे, फिर असी उस रस्ते चो आराम नाल निकल सकते। थैंक यू बाबा जी।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਓ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਫਿਰ ਬੇਟਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਣ ਕੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਗੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਿਆਸ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਘਰ 'ਚ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਛ? ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਈਆਂ ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਆਹ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਾਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ? ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅਸ਼ੋਕ ਨਗਰ ਸੈਂਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਐ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁੜ ਜੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰ ਰਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਣੀ ਸੀਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖੀ, ਆਪਾਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋੜੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਤਸੰਗ ਘਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟਾ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ।